Good morning, students. I am Niyati Kotecha, welcoming you all to the class of Business Environment. We are doing one topic of unit number 4, that is Public Revenue Expenditure and Debt. Okay, so તમને આ ટોપિક બુકમાં એઝ અ યુનિટ આપેલો છે અને સિલેબસમાં એક ટોપિક મેન્શન કરેલો છે, સો દેટ આઈ એમ એલાબરેટિંગ હિયર વિથ ઇન ડિટેલ. સો ઇફ ઇન યોર એક્ઝામ સપોઝ તમારે એક ટોપિક ડિટેલમાં પૂછાય તો તમે લખી શકો કે એક્સપ્લેન પબ્લિક રેવન્યુ ઇન ડિટેલ. સો એના માટે તમે એક ટોપિક આખો ડિટેલમાં લખી શકો. દેટ્સ વાય આઈ એમ પુટિંગ ધીસ લેક્ચર્સ. ઓકે, સો ટુડે we are going to start part number 9. In our last lecture, that is in part number 8, we have understood the topic of public expenditure, its types, what are the various types of public expenditure in India, then what are the causes of increase in the public expenditure in India, and then we have learnt what are the various developmental and non-developmental public expenditures. Okay, so in this lecture we are going to start our next topic, that is public debt. Okay, so in that we are going to understand internal debt and external debt, and then we will learn what is the meaning of deficit financing. Okay, so let us start the meaning of public debt. What is the meaning of public debt, or we can say public debt of India? Public debt implies the debt of the public authority, that is borrowings by the public authority, which includes union and state governments, local bodies like municipalities, panchayats, etc. Meaning, that means public debt means borrowings કે જે કંઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ કે લોકલ ગવર્મેન્ટ બોરોઈંગ્સ મીન્સ લોન લે છે for the having the fulfilling the extra expenditures, that is known as public debt. કે જ્યારે પણ કોઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ અથવા લોકલ ગવર્મેન્ટને લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ થાય. હવે એ લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ ક્યારે થાય? જ્યારે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર્સ વધારે હોય. ઓકે, અને સામે ગવર્મેન્ટની એટલી ઇન્કમ સામે ના હોય. સો એટલી ઇન્કમ ના હોય અને એક્સપેન્ડિચર્સ વધારે હોય, તો એ ગેપને ફૂલફિલ કરવા માટે સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય કે લોકલ ગવર્મેન્ટ હોય, તેને આવી લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ પડે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ પબ્લિક ડેપ્ટ. Public debt is broadly classified under two heads. First one is internal debt or internal liabilities. Second one is external debt or external liabilities. Let us understand these two types in detail. First one is internal debt or internal liabilities. Internal debt refers to the debt raised within the country and comprises mainly of the following. What is the meaning of internal debt? Internal debt means જ્યારે પણ કોઈ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ થાય, તો એ લોન ક્યાંથી લેશે? વિધિન ધ કન્ટ્રી. કે ઇન્ડિયામાં જો આપણે લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ થાય કોઈ પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને, કોઈ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને, તો એ વિધિન ઇન્ડિયામાંથી જ લોન લે. ધેટ ઇઝ નોન એઝ internal debt, or we can say internal liabilities. So what includes in that? First one is market loan. કે સ્ટેટ ગવર્મેન્ટે માર્કેટ લોન કોઈ પણ બેંક પાસેથી લોન લીધેલી હોય કોઈ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને એના એક્સપેન્ડિચર્સ ફૂલફિલ કરવા માટે. ધેન સેકન્ડ વન ઇઝ સ્મોલ સેવિંગ્સ, ડિપોઝિટ્સ એન્ડ પ્રોવિડન્ટ ફંડ્સ. કોઈ પણ ગવર્મેન્ટ પાસે પોતાની સેવિંગ્સ હોય, એમાંથી જ ઉપાડ કરેલું હોય, એમાંથી જ બોરો કરેલું હોય. Third one is treasury bills issued to the Reserve Bank, state governments, commercial banks and other parties. ગવર્મેન્ટ ટ્રેઝરી બિલ્સથી પણ લોન લઈ શકે. કેવી રીતે? કોઈ પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય એ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ ટ્રેઝરી બિલ્સ ઇસ્યુ કરે, કોમર્શિયલ બેંક્સને આપે ટ્રેઝરી બિલ્સ, પછી રિઝર્વ બેંકને આપે, ધેન અલગ અલગ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને આપે. અને ટ્રેઝરી બિલ્સના બદલામાં રિઝર્વ બેંક, કોમર્શિયલ બેંક કે અધર સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ્સ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને લોન પ્રોવાઈડ કરે. સો ધેટ ઇઝ નોન એઝ થ્રુ ટ્રેઝરી બિલ્સ.
Then fourth one is various bonds issued by the government from the time to time, like gold bonds in 1998, price bonds, 15 years annuity certificates, national rural development bonds, capital investment bonds, etc. So અલગ અલગ bonds issue કરીને પણ ગવર્મેન્ટ લોન લઈ શકે. bonds means એક ટાઈપનું સર્ટિફિકેટ. જ્યારે પણ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે તે આવા સર્ટિફિકેટ ઇસ્યુ કરે અને એ સર્ટિફિકેટ કોણ લે? કોમર્શિયલ બેંક્સ હોય, અલગ અલગ બેંક હોય, એ આવા સર્ટિફિકેટ લઈને ગવર્મેન્ટને સ્પેસિફિક અમાઉન્ટ પ્રોવાઈડ કરે એઝ અ લોન, that is known as bond. So what is the internal debt? Internal debt means central government, state government within India આવી લોન લે, that is known as internal debt by way of market loan કે માર્કેટમાંથી લોન લે, કોમર્શિયલ બેંક પાસેથી લોન લે, then small savings એકબીજા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટની પાસે જે કાંઈ સેવિંગ્સ હોય એમાંથી એકબીજા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હેલ્પ કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ એક સ્ટેટને લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો બીજું સ્ટેટ હોય એની પાસે સેવિંગ્સ હોય, સરપ્લસ હોય, તો એમાંથી બીજા સ્ટેટ એમાંથી એક જે સ્ટેટને રિક્વાયરમેન્ટ છે એને લોન પ્રોવાઈડ કરે, that is known as internal debt. ઓકે, તો એક સ્ટેટ બીજા સ્ટેટ પાસેથી લોન લે અથવા સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આરબીઆઈ પાસેથી લોન લે, that is known as internal debt or internal liabilities. Then second one is external debt or external liabilities. What is the meaning of external debt? External debt refers to the borrowings by the central government from external sources. બહારની જગ્યાએથી બીજી કોઈ જગ્યાએથી લોન લે, વિધિન કન્ટ્રી ના લે, કે ઇન્ડિયાની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ હોય એ ફોરેન ગવર્મેન્ટ પાસેથી લોન લે. ફોર એક્ઝામ્પલ, the government of India has raised foreign loans from the member of countries like America, England, France, Germany, Japan, etc., as also from international financial institutions like the International Monetary Fund, World Bank, International Development Association, etc. ઓકે, સો જ્યારે પણ ઇન્ડિયાની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ કોઈ ફોરેન કન્ટ્રી પાસેથી લોન લે છે અથવા ઇન્ટરનેશનલ મોનિટરી ફંડ પાસેથી લોન લે છે, વર્લ્ડ બેંક પાસેથી લોન લે છે, ઇન્ટરનેશનલ ડેવલપમેન્ટ એસોસિએશન પાસેથી લોન લે છે, that is known as external debt or we can say external liabilities. ઓકે, સો આપણે યુનિટ નંબર 5માં સમજેલું હતું ઇન્ટરનેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ. એમાં IMF અને વર્લ્ડ બેંકનું મેઇન કામ શું હતું કે અલગ અલગ ગવર્મેન્ટ, અલગ અલગ કન્ટ્રીની ગવર્મેન્ટને જ્યારે પણ રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યારે લોન પ્રોવાઈડ કરવાનું. ઓકે, સો ઇન્ડિયાએ જ્યારે પણ ક્યાંયથી IMF પાસેથી કે વર્લ્ડ બેંક પાસેથી લોન લીધી હોય, that is known as external debt, or ઇન્ડિયાની સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને જ્યારે લોનની જરૂર પડી હોય ને એ વિધિન ઇન્ડિયા લીધેલી હોય, ઇન્ડિયામાંથી જ લીધેલી હોય, that is known as internal debt. I hope these two types is clear to all. Let us understand the second topic of public debt is meaning of deficit financing. What is the meaning of deficit first? Let us understand. Deficit financing means generating funds to finance the deficit which results from the excess of expenditure over revenue. The gap between revenue and expenditure is known as deficit, while where public expenditure is more than public revenue. મેં કીધું એમ કે ગવર્મેન્ટને લોન લેવાની રિક્વાયરમેન્ટ ક્યારે પડે? જ્યારે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્સીસ વધારે હોય અને ગવર્મેન્ટની સામે એટલી ઇન્કમ ઓછી હોય. સો એ ગેપને ફૂલફિલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ કોઈ બીજા પાસેથી અથવા ઇન્ટરનલ કે એક્સટર્નલ લોન લે છે, that is known as deficit financing. આ ગેપને ફૂલફિલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ લોન લે છે કે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર વધારે છે, ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડ કરે છે, પ્લસ હવે ગવર્મેન્ટ પાસેથી એટલી ટેક્સ રેવન્યુથી જનરેટ થાય છે, જે ટેક્સ કલેક્ટ કરવાથી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે કે ફીઝ, ચાર્જીસ, પેનલ્ટીઝ, that is known as નોન ટેક્સ રેવન્યુ, કે નોન ટેક્સ રેવન્યુમાંથી જે કંઈ ઇન્કમ જનરેટ થાય છે એ એટલી ઇનફ નથી અને સામે એક્સપેન્સીસ વધારે છે ગવર્મેન્ટના. સો આ ગેપને ફૂલફિલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ લોન લે છે, that is known as
deficit financing. Okay, the gap being covered by borrowing by way of taking loan or by printing a new currency. ગવર્મેન્ટ આ ડેફિસિટને બે રીતે ફૂલફિલ કરી શકે. ફર્સ્ટ વન કે લોન લે કોઈ બીજી ગવર્મેન્ટ પાસેથી અથવા ફોરેન ગવર્મેન્ટ પાસેથી ઇન્ટરનલ ઓર એક્સટર્નલ લોન લે, અથવા પ્રિન્ટિંગ ઓફ ન્યૂ કરન્સી ઇઝ અનધર વે ઓફ ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ, કે જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટની પાસે એટલું ઇન્કમ ના હોય અને સામે વધારે એક્સપેન્સીસ કરવાના હોય, તો એ ગેપને ફૂલફિલ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ પ્રિન્ટ ન્યૂ કરન્સી ઇન ધ ઇકોનોમી. વાય ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ? આની જરૂર શા માટે પડે કે પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર શા માટે વધારે હોય અને પબ્લિક ઇન્કમ એટલી ઓછી હોય? ફોર ડેવલપિંગ કન્ટ્રીઝ લાઇક ઇન્ડિયા, હાયર ઇકોનોમિક ગ્રોથ ઇઝ પ્રાયોરિટી, કે ઇકોનોમીમાં ગ્રોથ લાવવા માટે ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ સેક્ટર્સમાં સ્પેન્ડ કરવું પડે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરને બૂસ્ટ કરવા માટે ગવર્મેન્ટને અલગ અલગ સબસિડીઝ પ્રોવાઈડ કરવી પડે ફાર્મર્સને. પછી ગવર્મેન્ટને એજ્યુકેશન સેક્ટરને અપલિફ્ટ કરવા માટે એજ્યુકેશન માટે સ્કોલરશિપ પ્રોવાઈડ કરવી પડે, નવી નવી સ્કૂલ્સ એસ્ટાબ્લિશ કરવી પડે, નવી કોલેજીસ અને એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ બનાવવી પડે. પછી ગવર્મેન્ટને હેલ્થ કેર વધે, ઇકોનોમી ને ઇન્ડિયામાં હેલ્થ કેર સુવિધાઓ વધે, એ માટે ગવર્મેન્ટને નવી નવી હોસ્પિટલ્સ બનાવવી પડે. ઓકે, સો આ માટેના જે કાંઈ ગ્રોથ રિલેટેડ એક્સપેન્સીસ હોય એ વધારે હોય, અને સામે જે કાંઈ ગવર્મેન્ટ ટેક્સ કલેક્ટ કરે છે, ફીઝ લે છે, પેનલ્ટીઝ કલેક્ટ કરે છે, તો એમાંથી જનરેટ થતી ગવર્મેન્ટને જે ઇન્કમ હોય એ ઓછી હોય. સો that gap is known as deficit. A higher economic growth requires financing. જો ગવર્મેન્ટને નેશનમાં ઇકોનોમિક ગ્રોથ લાવવો હોય, કે એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં ગ્રોથ લાવવો હોય, હેલ્થ કેર સેક્ટરમાં ગ્રોથ લાવવો હોય, ડેવલપમેન્ટ લાવવું હોય, આઈટી સેક્ટરમાં ગ્રોથ ડેવલપમેન્ટ લાવવું હોય, એજ્યુકેશન સેક્ટરમાં ગ્રોથ અથવા ડેવલપમેન્ટ લાવવું હોય, તો આવા અલગ અલગ સેક્ટરમાં ગવર્મેન્ટને વધારે સ્પેન્ડ કરવું પડે. ઓકે, સો ધીસ રિક્વાયર્સ મેકિંગ ઓફ હ્યુજ એક્સપેન્ડિચર. The responsibility of drawing financial resources rests on the government. So ગવર્મેન્ટને આવા મોટા મોટા હ્યુજ એક્સપેન્ડિચર કરવા પડતા હોય to develop their economy. Often both tax and non-tax revenues fail to mobilize enough resources just through taxes. મેં કીધું એમ કે સામે જે કાંઈ ગવર્મેન્ટ ટેક્સથી અને નોન ટેક્સથી જે કાંઈ અલગ અલગ જગ્યાએથી ઇન્કમ જનરેટ કરે છે એ ઓછી પડતી હોય, અને ગવર્મેન્ટને સામે અલગ અલગ સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડિંગની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ સેક્ટરને ડેવલપ કરવા માટે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, એજ્યુકેશન, હેલ્થ એન્ડ એક્સેટ્રા. ઓકે, the deficit is often funded through borrowings or printing new currency notes. So let us understand the next topic is deficit financing in India. કે જ્યારે પણ ઇન્ડિયામાં આવું થાય છે કે ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્ડિચર વધારે હોય ને સામે ગવર્મેન્ટની એટલી ઇન્કમ ઓછી હોય, તો આવા ગેપને, આવી ડેફિસિટને ઇન્ડિયા કઈ રીતે ફૂલફિલ કરે છે? ધેટ ઇઝ નોન એઝ deficit financing in India. So in India, however, deficit financing was interpreted in the narrow sense to mean borrowings from the Reserve Bank of India against the issue of treasury bills or running down of accumulated cash balances. કે જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટને, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને આવી રિક્વાયરમેન્ટ હોય લોનની, તો તે જનરલી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અવર સેન્ટ્રલ બેંક છે, એની પાસેથી જ લોન લેતી હોય છે. When the government borrows from the Reserve Bank, it transfers its securities to bank, and on this basis of this securities issues more currency notes and puts them into circulation on behalf of the government. જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટના એક્સપેન્સીસ વધી ગયા હોય ને સામે એટલી ગવર્મેન્ટે ઇન્કમ ન હોય, તો શું કરે છે ગવર્મેન્ટ? સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ આરબીઆઈને અપ્રોચ કરે છે. આરબીઆઈ, ધેટ ઇઝ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અને રિઝર્વ બેંકને ગવર્મેન્ટ એક સિક્યોરિટી પ્રોવાઈડ કરે છે, અને રિઝર્વ બેંક આવી સિક્યોરિટીની સામે, આવી સિક્યોરિટીઝ, ધેટ મીન્સ સર્ટેન સર્ટિફિકેટ્સ ઓફ ગવર્મેન્ટ. સો ગવર્મેન્ટ આરબીઆઈને સર્ટિફિકેટ્સ ઓર વી કેન સે સિક્યોરિટીઝ ટ્રાન્સફર કરે છે, અને આરબીઆઈ સામે ગવર્મેન્ટને, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને
લોન પ્રોવાઈડ કરે છે ઓર ફંડ પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે ગવર્મેન્ટ આવા ફંડમાંથી નવી પ્રિન્ટ કરે છે નવી કરન્સીઝ પ્રિન્ટ કરે છે અને ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં સર્ક્યુલેશનમાં લાવે છે. ઓકે, the concept of deficit financing as used in India was thus based on two principles. First one is budget deficit, referred to deficit both on revenue and capital account, કે જ્યારે બજેટ ડિક્લેર થયું હોય એમાં જે કાંઈ બજેટેડ એક્સપેન્સીસ હોય એ વધારે હોય રાધર ધેન બજેટેડ ઇન્કમ, તો ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગની જરૂર પડે. ડેફિસિટને ફૂલફિલ કરવાની જરૂર પડે તો એના માટે લોનની જરૂર પડે. Then second one is deficit financing in the ultimate analysis implies issuing more notes, which results in the expansion of currency in the circulation. That is to say that it leads to a net increase in the money supply with the public. So this two ways is the main. First one is government loan લે છે either from our government or RBI or from foreign government, અને એ લોનને પછી જે કાંઈ સમયગાળો પૂરો થાય પછી લોનને ચૂકવી દે છે. એન્ડ ધ સેકન્ડ વે ઇઝ પ્રિન્ટિંગ ન્યૂ કરન્સી. હવે ન્યૂ કરન્સી તો ગવર્મેન્ટ જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે ના કરી શકે, બિકોઝ ગવર્મેન્ટને જો નવી કરન્સી સર્ક્યુલેશનમાં લાવવી હોય તો ગવર્મેન્ટને આરબીઆઈ પાસે એક સિક્યોરિટી જમા કરાવવી પડે અને એ સિક્યોરિટીના બદલામાં આરબીઆઈ ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટને ફંડ પ્રોવાઈડ કરે અને એ ફંડમાંથી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ એક્સ્ટ્રા મની સર્ક્યુલેશનમાં લાવે. હવે થાય છે શું કે ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં આવા વધારે મની સર્ક્યુલેશનમાં આવે, વધારે કરન્સી પ્રિન્ટ થાય તો લોકોના હાથમાં એટલી ઇન્કમ વધારે આવે. લોકોના હાથમાં હવે વધારે ઇન્કમ આવે તો લોકો હવે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ વધારે પરચેસ કરે, ડિમાન્ડ વધે ઇન્ડિયામાં. ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની ડિમાન્ડ વધે અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની ડિમાન્ડ વધે તો એટલું સેલ્સ વધારે થાય. સેલ્સ વધારે થાય તો અલ્ટિમેટલી લોકોની ઇન્કમ વધે અને લોકોની ઇન્કમ વધે તો એ ઇન્કમ ઉપર લાગતો ટેક્સ પણ વધે અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની ડિમાન્ડ વધે તો ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઉપર જે કાંઈ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સ લાગે છે એ પણ વધે અને એ ટેક્સની ઇન્કમ અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટને જ ફાયદો થાય એનાથી, કે ટેક્સની જે કાંઈ અલગ અલગ ઇન્કમ હોય, ફીઝની, પેનલ્ટીઝની, અલગ અલગ ચાર્જીસની, તો એનાથી અલ્ટિમેટલી ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ જનરેટ થાય અને ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ જનરેટ થવાથી ગવર્મેન્ટ અલગ અલગ સેક્ટરમાં વધારે સ્પેન્ડ કરી શકે. ફોર એક્ઝામ્પલ એગ્રીકલ્ચર સેક્ટર, healthcare sector, education sector, IT sector, industrial sector. Okay, so that is the basic idea behind deficit financing through printing of new currency notes. Okay, so આવી ડેફિસિટને જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટને એક્સપેન્સીસ વધારે હોય ને સામે ઇન્કમ ઓછી હોય તો આવી ડેફિસિટને ફૂલફિલ કરવાના બે જ મોટા રસ્તા છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ કાં તો ગવર્મેન્ટ લોન લે આઈધર ફ્રોમ ઇન્ડિયા આઈધર ફ્રોમ ફોરેન, અથવા ગવર્મેન્ટ નવી કરન્સી ઇસ્યુ કરે અને એની ઇમ્પેક્ટ મેં હમણાં જે કીધું એ રીતે આવે. Deficit financing in India was thus taken in to mean government expenditure which was in excess of its revenue. મેં કીધું એમ કે જ્યારે પણ ગવર્મેન્ટની ઇન્કમ ઓછી હોય ને ગવર્મેન્ટના ખર્ચા વધી જાય તો ત્યારે આવી ડેફિસિટને ફૂલફિલ કરવા માટે જે કાંઈ લોન લે છે that is known as deficit financing. This deficit is financed in one or more of the following ways: either by withdrawal of cash balances by the government, કે ગવર્મેન્ટ પાસે જે કાંઈ એક્સ્ટ્રા કેશ પડેલું હોય, કે ફોર એક્ઝામ્પલ સ્ટેટને પણ જરૂર પડતી હોય, એવું નથી કે ઓનલી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને જ લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય. કોઈ પણ સ્ટેટ હોય એ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને પણ લોનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો એ આવી લોન ક્યાંથી લેશે? ઓફકોર્સ બીજી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ પાસે જો કાંઈ સેવિંગ્સ હોય, વધારાનું સેવિંગ્સ હોય તો એમાંથી બીજી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ હોય તે આવી રિક્વાયરમેન્ટવાળી સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને લોન આપે. સો it is withdrawal of cash balances by the government. Then the second one is borrowing from the Reserve Bank of India. Indian government RBI પાસેથી લોન લે. થર્ડ વન ઇઝ બોરોઈંગ ફ્રોમ ધ કોમર્શિયલ બેન્ક્સ. હા, સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટને અથવા સ્ટેટ ગવર્મેન્ટને જરૂર પડે તો
કોમર્શિયલ બેંક પાસેથી પણ લોન લઈ શકે છે. Then fourth option is issue of new currency by the government. Government વધારે ઇસ્યુ કરશે by way of providing security to RBI, કે RBI ને ઇન્ડિયન ગવર્મેન્ટ સર્ટેન સિક્યોરિટીઝ પ્રોવાઈડ કરશે અને RBI એના બિહાફમાં ગવર્મેન્ટને ફંડ અથવા ઓથોરિટી પ્રોવાઈડ કરશે ટુ પ્રિન્ટ ન્યૂ કરન્સી. અને નવી કરન્સી પ્રિન્ટ કરવાથી ઇન્ડિયન ઇકોનોમીમાં લોકોની અલગ અલગ સેક્ટરમાં ડેવલપમેન્ટ થશે, લોકોની ઇન્કમ વધશે તો સામે ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની ડિમાન્ડ વધશે, અને ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસની જો ઇન્ડિયામાં ડિમાન્ડ વધશે તો અલગ અલગ સેક્ટર પણ ડેવલપ થશે, લોકોની વધારે ઇન્કમ વધશે, લેબર્સને વેજીસ વધશે. ઓકે, અને આવું બધું થવાથી ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ ઉપર જે કાંઈ ટેક્સ લાગે છે એ પણ વધશે અને લોકોની ઇન્કમ વધશે, અને ઇન્કમ વધશે તો સ્લેબ પ્રમાણે ઇન્કમ ટેક્સ પણ વધશે. સો આનાથી ગવર્મેન્ટને ટેક્સ રેવન્યુ જનરેટ થશે અને ગવર્મેન્ટને ઇન્કમનો સોર્સ જનરેટ થશે. સો આનાથી બે ફાયદા થશે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી પણ ડેવલપ થશે અને ગવર્મેન્ટને ટેક્સની રેવન્યુ પણ જનરેટ થશે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ બેઝિક આઈડિયા બિહાઇન્ડ ડેફિસિટ ફાઇનાન્સિંગ. સો from this lecture your official course of I think your entire syllabus is over now. Your unit number 4 syllabus is over here. Thank you so much students. I hope you are referring all my lectures. Okay, so I would like to end up this session with motivation of your exam, that is best wishes for your exam. Wish you all the good luck. Be confident and just do your best efforts. God will surely bless you with all good results. Lots of good wishes and God bless you all. Okay, so this is the last lecture of our unit number 4. I think આપણા કોર્સમાં બધું ક્લિયર થઈ ગયેલું છે. યુનિટ નંબર 4 આખું આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અહીંયા, અને યુનિટ નંબર 5 તો આખું આપણે કમ્પ્લીટ ઓલરેડી કરેલું છે. ઓકે, સો આઈ થિંક આપણે બધું કવર કરી લીધેલું છે. વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ meaning of public finance, the nature, scope of public finance in unit number 4, part number 1. Then we have understood fiscal policy meaning, their objectives and tools. Then we have started, then we have understood the topic of central budget. પછી યુનિયન બજેટના બે ટાઈપ્સના બજેટ હતા, રેવન્યુ બજેટ એન્ડ કેપિટલ બજેટ. પછી એ ટાઈપ્સ આપણે ડિટેલમાં સમજેલા હતા. પછી વેરિયસ ટાઈપ્સ ઓફ ડેફિસિટ વી હેવ અન્ડરસ્ટુડ. એન્ડ ઇન લાસ્ટ જે કાંઈ લેક્ચર્સની સિરીઝ હતી એમાં પછી આપણે યુનિટ નંબર 4 જ્યારે કરેલું તેમાં પબ્લિક ડેપ્ટ, પબ્લિક રેવન્યુ અને પબ્લિક એક્સપેન્ડિચરનો મિનિંગ સમજેલા હતા. એન્ડ પછી આપણે ઇન ડિટેલમાં સમજેલું પબ્લિક રેવન્યુ ઇન અવર પાર્ટ નંબર 6. આઈ થિંક પાર્ટ નંબર 6માં પબ્લિક રેવન્યુનો આખો મિનિંગ અને ડિટેલમાં સમજેલા. ધેન પબ્લિક એક્સપેન્ડિચર આખો ટોપિક આપણે પાર્ટ નંબર 7 અને પાર્ટ નંબર 8માં ડિટેલમાં કમ્પ્લીટ કરેલું. અને ફ્રોમ ધીસ પાર્ટ નંબર 9 વી હેવ કમ્પ્લીટેડ એન્ટાયર ટોપિક ઓફ પબ્લિક ડેપ્ટ ઇન ડિટેલ. ઓકે, સો આઈ થિંક ધીસ યુનિટ નંબર 4 ઇઝ ઓવર હિયર. એન્ડ યુનિટ નંબર 5 તો આપણે ઓલરેડી કમ્પ્લીટ કરેલું છે. તો your course is completed over here. Okay, so I wish you all the good luck for your exams. Do your best. Okay, so in next lecture I will provide you the IMP questions of all the units. Okay, thank you so much students. Have a nice day.